जुगो जुग अटल पतत पावन दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी च ब्रह्म विचार द्वारा अपना जीवन सफल कर रही गुरु प्यारी साध संगत हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागी हाँ सारे जो आपां सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी च पहुँच के उस अकाल पुरख वाहिगुरु दीयां कथा कहानियां सरवण कर रहे हैं। बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। आओ 20 मिनट का समा दो कवितावां तुहाडी संगत दे भेटा। एक तां ओह याद आ मैनूं 10 अगस्त 2007 का दिन। 10 अगस्त 2007 इत्थे भाई साहब ने सानू रखिया किरपा की ते जन्मदिन मनाउणा सी भाई साहब दा। ते उदों आ रौनकां नहीं सी इन्नियां, इन्ने ढाडी इन्ने रागी इन्ने कवीशर। हुण तां वाहिगुरू दी अतुट किरपा। इत्थे बैठे किसी ने दसता भाई साहब नूं, कहंदे जी ये कविता बोल लेंदे आ। मैनू कहंदे जी फिर सुणाओ। मह जी मैं तां कल्ला ही हाँ। कहंदे इत्थे सिखाई ये जंदा आवत अकेला जावत अकेला हम तुम संग झूठ सब बोला। कल्ले हो तां फिर कल्ले ही सुना दिओ। एक तां आपां कविता बोलनी आ ओ चलो अज तां असीं 2 हो गए, तीजा कल परसों नूं शायद आ जाऊगा। फिर समा मिलू हाज़री भरांगे ते एक बोलांगे। ये कविता है अकाल पुरख दी उस्तत। क्योंकि ये जिहड़ी स्टेज है ये है ब्रह्म ज्ञान दी स्टेज। इत्थे मालिक दी उस्तत हुंदी ते सानू जोड़िया जांदा वाहिगुरू नाल ते हटाया जांदा बुरे कर्मां तों ते नाम जपा जपा के साडे सुते मन नूं जगाया जांदा ते सिखाया जांदा कि जे असी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी उस्तत करनी सिख जाइए साडी आ रसना भी सुची हो जूगी। नाम कहत गोबिंद का सूची भई रसना। ते हुक्म भी आ पातशाह दा उस्तत करो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी। जी जंत सब भये पवित्रा सतगुर की सच साखी। विघन बनासन सब दुख नासन। बेनती जिन्ने भी आपां इत्थे सारे पहुँचे जां जिन्ना भी संसार वो जदों भी अपने इष्ट दे कोले जांदा जिहो जे धर्म च पैदा होया 2 मंगां हरेक इंसान दियां हुंदियां ते तीजी मंग उदों करदा जदों संगत च आके सोझी आउंदी। 2 मंगां किहड़ियां? साडी सारियां दी मंग हुंदी सच्चे पातशाह किरपा कर दिओ साडे जीवन च कदे दुख ना आवे। दूसरी कि साडे किसे कारज च किते विघन ना लगे। ये 100% लोकां दी मंग हुंदी। ते इदों जदों उपर आपां ज्ञान लेंदे फिर आपां ओह मंग मंगदे बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख देहो नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। नहीं 2 मंगा हरेक इंसान दियां। आपां गुरु कोले आके बेनती कीती, गुरु कहंदा दोने ही तेरियां पूरियां। एडा दयालु गुरु। पूरियां हो जाणगियां पर सज्जणा एक तैनूं काम करना पैना। जिथों कन्नी कतरा रहा जनसान की महाराज कहंदे तेरे विघन भी भज जाणगे। विघन बनासन सब दुख नासन। दुख भी भज जाणगे लिख के दिती गारंटी बाणी च। पर करना की पऊ सतगुर नाम दृढ़ाया। तैनूं सतगुर दा नाम दृढ़ करना पऊगा। खोए पाप भए सब पावन जन नानक सुख घर आया। आ जिन्नियां इत्थे बरकतां काहदियां जी
परमात्मा दे नाम दे सिमरन दियां। एक बार अपने घरे बैठे, शायद 2002 सन की गल होगी, भाई सेवा सिंह जी 10-12 क गुरमुख सी। भाई साहब बैठे बैठे कहते, गुरमुखो एक समा आऊगा, आपां एक जगह ते स्कूल खोलांगे जिथे विदेशों चों लोग गुरबाणी की सिक्ख्या लैण आया करनगे। साडा सुभाਅ थोड़ा जिहा पहलां तो ही खुला, साडा हासा निकल गया। भाई साहब कहते हसी जाने हो जी। मैं जी हासा तो आउंदा भी बचन तो तुहाडे सच ने, क्योंकि साध बचन अटलादा। हासा इउं आ गया भी अपनी तो कोई गल ही नहीं समझदा, समझ ही नहीं आउंदी। स्कूल खोलने, एडे वड्डे इंतजाम करने, हो तो जाणगे, तां निकल गया हासा। भाई साहब कहते गुरमुखो तुहाडे वेखदियां वेखदे ही सारा कुछ हो जाना। हो गया जी, क्योंकि जदों कोई इंसान कुदरत का जिहड़ा मालिक है ना, कादर, ਉਹਦੀ सिफत सलाह कर करके ਉਹਨੂੰ खुश कर लेंदा, फिर कुदरत राणी ਉਹਦੇ हुक्म 'ਚ ਚੱਲਣਾ शुरू करदी है। फिर जो अज आपां वेख रहे हैं, ये सारी मालिक दी दया। ऐसी ही कविता पहला आपां बोलते हैं कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ मालिक है निरंकार, ਉਹਦੇ रंगां ਨੂੰ नहीं कोई जान सकदा। आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। जे ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ, महाराज कहते गुंगियां तो कथा करा देवे। जे ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ, जल ते थल कर थल ते कूआं कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, भेखारी ते राज करावे, राजा ते भेखारी, खल मूर्ख को पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। क्योंकि मालिकन सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो बसारे। आओ पहला उस वाहिगुरू की उस्तत करिए कि यह परमात्मा तेरे भेद नूं निताई कोई जान सकिया। लोकां ने तेरा जस सुनिया, जस सुन के मन के अंदर प्यार पैदा होया, फिर तेनों लभना शुरू किया। किसी ने धार्मिक स्थानां ते लभ्या, कोई पहाड़ां च गया पर नहीं मिलिया। मिलिया कित्थों? सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भलाही। तेरी खेल आ, किते तू बर्मा हो के दुनिया नूं साजी जाना, किते तू विष्णु बन के भंडारे दे रहा, किते तू शिव जी बन के आप ही अंत कर रहा। क्योंकि एक दा ही खेल है ना, आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच तो नानक एक। किते तेरे रंगां दे अंदर इत्थे दर्शनी जवान, जिन्हां दे शरीर वेख के भुख लैंदी होवे, पर गरीबी इन्नी वो दर दर ते मंगदे फिरन। कईयां ते तेरी ऐसी निगाह, उन्हां नूं 36 पकवान दे खाने नहीं पाउंदे। तेरा खेल, तू चाहे बसदियां होयां नूं उजाड़ देवें ते उजड़ियां नूं वसा देवें, रोंदियां नूं हसा देवें ते हसाउंदियां नूं रवा देवें। कादी तेरे रंग। आओ पहला ही कविता सरवण करो, तेरियां कुदरतां दे तू ही रंग जानदा। दीनानाथ नाम तेरा, दीनानाथ नाम तेरा, आ दुनिया च तार दी, तेरे हथ बिच डोरी सारे संसार दी, तेरे हथ बिच डोरी। तुसां तो बिना नी कख बनदा जहान दा, तेरियां कुदरतां दे तू ही रंग जानदा, तेरियां कुदरतां दे। ओ ऋषि मुनि पाल हारे, इत्थे ऋषि मुनि पाल हारे, भेद तेरा पाया ना, लब दे पहाड़ियों में किसे जगह थ्याया ना, लबन पहाड़ियों में। कोना कोना पाल हारे, कोना कोना पाल हारे, जिमी आसमान दा, तेरियां कुदरतां दे तू ही रंग जानदा, तेरियां कुदरतां दे। ओ बारमाह साजदाएं
ਤੂੰ ਬਾਰਮਾ ਹੋ ਸਾਜੀ ਹੀ ਜਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋ ਪਾਲਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਹਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਆਉਨੇ ਓ ਪਦਾਰ ਰੂਪ ਆਉਨੇ ਓ ਪਦਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਵਾਨ ਵੇਖੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਵਾਨ ਵੇਖੇ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਣ ਮੈਲੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਖਾਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਖਾਣਾ ਛੱਤੀ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਸਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਿਤੇ ਉਜੜੇ ਵਸਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹਸਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਵਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹਸਾਵੇਂ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਲਾਭਹਾਨ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵੇਂ ਭੀਖ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵੇਂ ਭੀਖ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਦਾਸ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਦਾਸ ਖਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਬਖਾਣ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵੇਂ ਭੀਖ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਇਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚ ਪਾਵਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੌਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚ ਦਿਸੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਛਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਏ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਥੱਕ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਠਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਲ ਦੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਸਕਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਘਾੜੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਪਠਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ। ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਘੋੜੀ ਰੋਕਤੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਸੂ ਪਈ। ਖੜ ਗਿਆ ਪਠਾਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਆਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ, ਜੇ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਕਿਵੇਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਲੇ ਜਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਲ ਜਾਓ ਹੋਮ ਬਲ ਜਾਓ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨੌ ਹੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਯਾਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਨਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ, ਮੋਰਾ ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਕੌੜਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁੱਖੀ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਦੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲਿਓ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਗਤੀ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮੇ ਖਾਕ ਕਿਉਂ ਡਾਲਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਵੀ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡਣਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮੇ ਖਾਕ ਕਿਉਂ ਡਾਲਤਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਰੀ ਅਹਲਿਆ, ਸੋ ਰਜ ਕੁੰਚਰ ਭਾਲਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਵੇ
ਜਿੱਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚਰਨ ਲਾਤੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਰੀ ਅਹਲਿਆ ਸੋ ਰਜ ਕੁੰਚਰ ਭਾਲਤਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆਈ ਭਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ ਮੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਹ ਲੱਗ ਜੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਊਗਾ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਚਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਆਓ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਤਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੇਥੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗਾ ਨਾ ਥਿਆਵੇ। ਅੱਕੀ ਅੰਬਲਾ ਤੇ ਸੀ ਰੀਠੇ ਨਾਲ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਰਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਹੋ ਤੈਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਜਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬੌਲੀ ਦਾ ਰੋਕੀ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ। ਜਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬੌਲੀ ਦਾ ਰੋਕੀ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ। ਜਦ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਦ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤਰਨ ਜਿਉਂ ਜਰਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ। ਨਿਤ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ। ਨਿਤ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ। ਪੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਾਸੀ ਕਰਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਓ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਦ ਉਹ ਜੰਜ ਚੜਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਦ ਉਹ ਜੰਜ ਚੜਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੀਓ ਪੁਰਖ ਬਣਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੀਓ ਪੁਰਖ ਬਣਾਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਬਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਸਰਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਗੇ। ਓਏ ਫੜ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕੌਡਾ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਪਛਤਾਵੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਮੀਰ ਦੜਾ ਦੜ ਪਿੱਟਦਾ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਮੀਰ ਦੜਾ ਦੜ ਪਿੱਟਦਾ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੈਂ, ਕਰੀ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੈਂ, ਉੱਥੇ ਤਪੇ ਕੜਾਹੇ ਠਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਓਏ ਕੌਰੂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕੌਰੂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਓਏ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਤ ਲੰਬੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਤ ਲੰਬੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਸੁਣੀ ਅਰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਸੁਣੀ ਅਰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਸੁਣੀ ਅਰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸੰਗ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਚ ਰਿਓ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾਲ ਚ ਡਿੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ। ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟੋ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ। ਕਾਦੀ? ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ, ਠਹਿਰਾਓ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸ ਕਰਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਰ ਪਤਤ ਪਤਾਲੰ ਜਲੰਤ ਦੇ ਦੀਪੇ ਵਸਵੰਤਰੈ ਬਹੰਤ ਅਗਾ ਤੋਇੰ ਤਰੰਗੰ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮਗਤਾ ਮਰਨ ਅਨਕ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਿੱਧਹਤੇ ਨਾਨਕ
ਅਸਥੰਭੰ 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 ਨਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਰਹਿ ਜੇ ਚਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਦੁੱਖੰ ਅਨਕ ਹਤੰ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਘੋਰ ਦੁੱਖੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਰਿਦਰੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਟੰਤ ਸਗਲ, ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਪੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕੱਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੇ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ? ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਨਾ ਬਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਉ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬੜਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।